یہ مسئلہ جماعت جو ہے پڑھا ہے مسئلہ جماعت جو ہر مسجد میں مسجد کا دور رکھا ہے عام طور پہ ہمارے خاص طور پہ لاکر کے بعد ایک فکر ہے مسجد کا دور اور اس کے اندر جو ہے چھوٹی موٹی ذمہ داری ڈالو پہلے ہفتے میں وہ نکلتی دوسرے ہفتے میں وہ نکلتی تیسرے ہفتے میں وہ نکلتی جو 4 مہینے لگائے 100 شادی جو چھلا لگائے 100 شادی جو وقت پہ لگائے لیکن کام کے جڑکو ہیں 3 دن وغیرہ لگا کے ان کو جو ہے ذمہ داری لانے کے سے مسجد کا جوڑ رکھتا ہے مسجد کے جوڑ میں اچھا کھلاؤ پلاؤ کرو عام طور پہ حلقوں کے مشورے جس میں تمہاری مرضی ہو 4 کلو آپ جو کہ آتے لیکن جو مسجد کا جوڑ رکھتی پورے ساتھ میں جوڑنا بہت بڑا ہے اب 140 ساتھ ہیں چھلا لگائے 100 ہے 18 ساتھی 4 مہینے لگائے 100 ہے نہیں سیوا لگائے 100 کئی ساتھی ہے مسورات لگائے 100 ہے اچھا لگائے 100 ہے برائے جو ہے بہت نئے لگائے 100 مقام میں آگے جڑتے ہیں جو دوسروں کو جوڑے اس کو مسجد کا جوڑ دو ہمارے کام کے بہت پہلو ہے ہماری طرح کے 2 بار نہیں ہے ہمارے کام کے 2 پہلو ایک مقامی محنت دوسرا اللہ کے راستے میں نکلنا خروج اب مقامی محنت میں کو معلوم ہے خدا کے طور پر میں بات بتا دیتا ہوں اللہ اس زمانے میں تیسرے حضرت تھی مولانا امام الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پر عنوان دے کے ان کو بات دے دیتے عنوان دے کر بات کرتے یہ جو مقامی ساتھ ہیں نہیں یہ مسیح اور جماعت کے جو ساتھ ہیں مقامی ساتھ ہیں یہ روحانی ڈاکٹر کون ہے روحانی ڈاکٹر کلینکا ہم نے ہمارے پاس ڈاکٹران کلینکا ہم نے مسیح اور جماعت کے ساتھ روحانی ڈاکٹر ہیں پورے مہینے کی ذمہ داری ہے ہر ساتھی ذمہ دار ہے ضروری جو ہے بولے کہ پہلے سیلے میں کیا ہوتا سن جاتا دوسرے سیلے میں رنگ آتا تیسرے سیلے میں ڈھنگ آتا کام والا کے بزرگ ہے کہ بات رکھو دوسری بات کر کے بات کرو ان کا نام نظام الدین کام والا کے بزرگ ایک خرید ہوئے لیکن نماز کو میرے موقع ہے مسلمان کے آبادی پورا مسلمان ہے لیکن نماز کو کون ہے مسجد دیوار کیا ہوا پہلو نہیں آ رہی مکہ نماز کو پہلو نہیں آ رہی سارے اندر آنے ملاقات کر کے بات چیت کریں تو بولے یہاں خان صاحب ہے وہ آئے تو صبح کی نماز کو آ گئی اور جاؤ خان صاحب سے لے خان صاحب آؤ مسجد کو آؤ جو آپ کا نام لے وہ خان صاحب بولے خود میں یہاں سے مجھے شراب کی عادت ہے میرے گھر میں صبح چل رہا خواہشہ ہونا وہ ہے کیسے سے یہاں سے کام ہے اب ان کو بات سمجھا ہے وہ گھر میں بات سمجھا ہے سمجھانے کے بعد جو ہے پورے گھر میں اپنے چھوڑے جیسا ہے خان صاحب ٹھیک ہے اب کو بھگانے کے واسطے ان کو بھگانے کے واسطے بولے مسجد کو آپ لیکن بغیر وضو کے نماز پڑھو بولے عید کی سوال اصل چیز ہے 4 مہینے کے جو لگاتی جو چھلے میں ساتھی ہے 4 مہینے کے جو لگانا 4 مہینے جس کے نہیں لگی وہ جلدی لگانا ایک چھلے میں جنگ آتا دوسرے میں رنگ آتا تیسرے میں ڈھنگ آتا لگانے سنا 4 مہینے حکمت اصل چیز ہے دین کی سمجھ اصل چیز ہے اب وہ ہے کیا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو بولے ایسا کیسا ہوتا بحث ہے اچھی بات ہے حضرت بغیر وضو کو بھگانا ہو تو بولے تو بغیر وضو کی نماز پڑھو ایک وعدہ کرو کیا وعدہ کرو مسجد کو آنے کا وعدہ کرو دوسروں وضو کے آنے کو مسجد کو آنے کا وعدہ کرو خان صاحب سے وعدہ کرا دیے ٹھیک ہے بھائی میں مسجد کو آنے کا وعدہ کرتا ہوں وعدہ کر دیا اب جو ہے بات میں دل میں بات ہے
मेरा काम था इसको मस्जिद को लाना और इसको सही रास्ते में लाना, तेरे तेरे बस की बात है, ऐसी दुआ करे, ऐसी दुआ करे। वो खान साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करे, शराब छोड़ दिए, फाहिशा कौम छोड़ दिए, जुआ छोड़ दिए, दीन के काम में लगे, जबरदस्त दीन की मेहनत करने वाले बन गए। तो मौजूदा जमाना का क्या नाम है, मस्जिद के जो पहले के अहम को मस्जिद को आगे दुआ करता। तो मैं जो बात बता रहा हूँ मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो इखलास का उन्वान दिए, वो सा उन्वान इखलास का उन्वान, इखलास में बात करो। अगर बैठ गए ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तीसरे हजरत जी, पहले हजरत जी को मौलाना इलियास साहब, एक सदी हो गई काम शुरू हो गया, 100 सालों के करीब हो गए। दूसरे हजरत जी उनके बेटे तीसरे हजरत जी अल्लाह इनको बसीरत दिया, बसीरत फिक्र इलियासी, ये तो अल्लाह के शेडर डाले थे, शुरुआत से सोचते हैं कि खुदा के इशारा बता रहा है, ज़बान यूसुफी, अल्लाह इनके ज़बान का इस तासीर दे दी। तो साहबा जो 3 जिल्द लिखे हैं, जब साहबा के वाक़यात को बोलते हैं गोया आंखों के सामने नजर आता, बसीरत इमाम, फिक्र इलियासी, ज़बान यूसुफी, बसीरत इमाम, एक हजरत जी को अल्लाह ने एक चीज दिया। 2000 में दिल्ली का सालाना सभा होगा, सालाना सभा दिल्ली में होगा, दिल्ली वाले होगा, अलग दिल्ली में होगा। हजरत जी जब मौलाना साहब जो है क्या पहले हजरत जी बने थे, 3-4 साल हुआ हजरत जी बनके, हजरत की बात 4-4 घंटे होती, 4-4 घंटे आवाम को समझने में मुश्किल होता था। मैं वो किताब में लिख रहा हूँ, पढ़ लेते था, फिक्र इलियासी, ज़बान यूसुफी, बसीरत इमाम, सब पढ़ लेता हूँ। मेरे बाद में बुजुर्ग थे, अरे ये 3 चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, वो फिक्र इलियासी, ज़बान यूसुफी, बसीरत इमाम, ये 3 इसके अंदर मौजूद है, जो हमारे चौथे अंदर जी है, सामने आ जाओ। ऐसा मैं क्या बोल रहा था, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आगे बढ़े भाई, हलवे का जिम्मेदार, शहर का जिम्मेदार, सूबे का जिम्मेदार, मस्जिद का जिम्मेदार, अमीर अमीर आलमी अमीर हजरत जी बहुत बड़े थे। 22 साल रोजाना गुजरे होंगे तब से हजरत जी बने हो, 95 से हजरत जी बने हो, 95 के बाद हजरत 95 में इंतकाल हुआ, 65 से हजरत जी बने, 65 में यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, 95-96 तक हजरत जी थे, होते थे बहुत बड़े थे। जिसने हजरत ये दुनिया में जो बिगाड़ है मेरी वजह से होते, पूरे आलम का अमीर हूँ, अपने आप को डाले थे, आगे बात क्या आते हो, इतना हो रो के आगे बोले, जो जिम्मेदार है, जो अमीर है, इससे पे बात सही है, मस्जिद कहाँ पे हर आदमी जिम्मेदार है। कल क़यामत के लिए दोनों हाथ पीछे बनकर उसको सामने खड़ा कर दिया जाएगा, अरे मुजरिम की तरह लाया जाएगा, जिसको अल्लाह दीन की समझ दी, दीन की मेहनत की नॉलेज दी, तभी वाला काम समझने की कोशिश की। उम्मत का जान माल, उम्मत का जान भी माल भी, उम्मत का अमानत था, क्या था, अमानत था, उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर वो शुरू करें। आज हमें काय की सासरे ले लेंगे, 4 बड़े लगा सीधे लगा दीन की समझ दे दिया, कई लोग हैं जो हम कह रहे हैं, हमें खुशी हो जा रही नहीं, काम हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हर जुम्मा एक जमात 4 जमात निकल गए, लेकिन हर रोज एक जमात निकलना इतना काम है कि मेहनत है, सर उठाने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में हमारी जमात थी, बड़ा बुरा मजरा जमात था, पीर के जमात, मंगल के जमात, चाशुर के जमात, जुमात को 2 दिन जमात था, हर रोज से रोज जमात निकल गए, और उनके हफ्ते वाले जमात से छिलने के 4 महीने जमात
जैसा बीमारी रहती है अल्लाह वो रूहानी इलाज करने वाला को अल्लाह वाले को भेज। दुनिया दुनिया सुबह उठे तो दुनिया, शाम उठे तो दुनिया, दुनिया 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 में हमारे हो जाए क्या करना है? ऐसा डॉक्टर नर्स को देता है, ऐसा नर्स को देते देखिए बोले इसको बोला अरे जो हमारे पास काम है नहीं ये 5 काम लेना, 5 काम क्या है? 5 काम लेना है। कितने काम लेना है? 5 काम लेना। काम लेना शुगर वाला बीमारी है, शुगर काम लेना डाले तेज वाला नहीं तो शुगर है वाला है नहीं। ऐसा हमारे ईमान को कंट्रोल करने के काम लेना है। नमाज पढ़ाने, कुरान पढ़ाने, आंखों की हिफाजत करने, कानों की हिफाजत करने, अरे कंट्रोल ईमान को कंट्रोल करने, मौत का कंट्रोल करने। रोजाना डालेंगे 3 काम लेना, बात समझना से बता रहा है। रोजाना कितने काम लेना वाला? 3 काम लेना डालना। किसी एक नमाज के बाद मशवरा, एक काम ले मशवरे में अपने आप को लेना फजर के बाद होगा आमतौर पर एक काम ले। दूसरा मस्जिद की आवरण को 2.5 घंटे की मेहनत। कितने घंटे? 2.5 घंटे करोड़ जाके तो दावत है उसमें से रोजाना की सिले की 4 घंटे की मस्जिद को आने की ये 2.5 घंटे लगना हमारा काम। हिंदुस्तान में शुरू हुआ लेकिन दूसरे मुल्कों वाले 8-8 घंटे लगाए, 16 घंटे लगाए। अब अभी हमने हमारे जिले के अंदर, हमारे सूबे के अंदर बात चल रही माशाल्लाह देरी बोल रही 2.5 घंटे को एक टाबलेट, 2 टाबलेट हो गए। अब एक टाबलेट क्या है? मस्जिद की तालीम, इसमें अपने आप को बिठाना, आधा टाबलेट है। कितना टाबलेट है? आधा। घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, घर की तालीम मिलाकर एक टाबलेट। घर का काम, मसरूआत का काम जो है घर की तालीम है, क्योंकि मसरूआत का काम घर की तालीम है। फिर वो देखो भाई साहब दुनिया में मर्द हजरात से ज्यादा 4 गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा मसरूआत है, औरतें हैं। तो जितना काम मर्दों में हो रहा उससे 4 गुना ज्यादा काम औरतों में हो रहा। इसके असर निजामुद्दीन में बात चल रही तो जवान बच्ची थी शादी से पहले कम से कम 10 मरतबा तो अशरा लगा। कितने मरतबा? 10 मरतबा तो अशरा लगा। शादी होकर और सिगरेट जाएगा बड़े सिगरेट मोबाइल बच्ची है, जवान बच्ची है, शादी से पहले कम से कम 10 बार तो अशरा लगा। आवाज करने की सेवा 3 मरतबा सेवा लगाने का अशरा लगा। बड़ा जो है क्या वो घर की तालीम में मसला का हुआ काम आ गया, उनकी हमदारी, उनका रोजाना की तालीम इसके घर में हो या उनका अच्छी बात है, नहीं हो रही तो उसकी फिक्र करना है। तो अभी काम लेने तालीम में घर की तालीम हो रही तो 3 काम लेना रोजाना के पढ़ रहे हमारे काम कंट्रोल में। हाँ हफ्ते का एक टाबलेट, अपनी मस्जिद का गश्त, ये आधा टाबलेट, पड़ोस की मेडिकल गश्त, ये 2 मिला तो एक टाबलेट। जब हमारा रूहानी इलाज सही होगा माशाल्लाह। दूसरा करने वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करने तो काफी देना, पहले रेस्क्यू करने देना जो हमको मस्जिद की शादी है। अब महीने का एक टाबलेट क्या है? 20% की क्या है? मेहनत करके जमा करा, वाला साथी, कम वाला साथी, सिले वाला साथी, 4 वाला साथी, 2 की जोड़ी बना, 200 घरा है, 10 घरा तो गया तो इसमें से पहले हफ्ते में निकालना, दूसरे हफ्ते में निकालना, तीसरे हफ्ते में निकालना, नहीं 3 को निकालना, 15 को निकालना, कैसा 10 को निकालना। 20% साथी मेहनत करके हर काम करने वाला साथी अपने साथ क्या रखता है? एक पेन, एक छोटी किताब, इस समय की मेहनत के अलावा इंतजार की मेहनत है 20% साथी तक तारीख को जवाब में आना। मेरे साथी को जो है मेहनत करके 3 दिन लग जाओ, 3 दिन में जो साथी निकल रहा है जिसके 3 दिन लगती है साल का सीधा भी लगा आखिरी टाबलेट। माशाल्लाह आप सुनते हैं तो समझने का बात बता रहा हूँ। ये 5 टाबलेट क्या है? जैसा शुगर वाला आती है हमदा लगा से आप नहीं डालिए, आप 2 दिन 3 नहीं डालिए तो शुगर हाई हो जाता, चक्कर आती। ऐसा ये 5 कामा के टाबलेट नहीं डाल दिया है वो इसका ईमान कमजोर हो जाता, आमाल में कमजोरी आ जाती, अपने ईमान की बात करना मुश्किल हो जाता। खाली कंट्रोलिंग के वास्ते मिसाल है। अब ईमान बढ़ाने के वास्ते तकालों में जाना, मेहनत बोले तकालों में जाना,
کی زندگی میں باقی رہنا، اس کے خاندان میں اللہ کو دین باقی رہنا اور اعلیٰ بات ہے. تو بزرگوں کو ایک سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ہم تو کرتے ہیں لیول پر ہمیں تو جو ہے دیتے ہوئے ساتھی ہیں ماشاء اللہ کام کرنے والے ساتھی ہیں. مفتی شفیع صاحب معلوم جو تفسیر کی بات میں تفسیر 8 دن نماز کے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے کون سے زمانے کے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے وسطات مفتی صاحب کے وسطات سر پہ ہاتھ لگا رہے مفتی اعظم سر پہ ہاتھ لگا رہے تو علماء جمع ہے کیا حضرت سر پہ ہاتھ لگا رہے جوائے والے کام جو کر رہے تھے کام ہے رہا. ارے ہم تو جو ہے بیٹھے رہے کام کرنے والا کام کر کے چلا گیا ڈور ٹو ڈور جا کے محنت کرے ہمیں ابھی یہ مسائل وہ مسائل یہ امام کے بارے میں وہ امام کے بارے میں ہم اس طرح ہی الحمدللہ ڈور ٹو ڈور جا کے بولا کہ تو محنت کرا یہ کام کر کے چلا گیا. کرنے اول کا ہیرا بولے کون سا ہیرا ہے؟ ہاں یہ مقامی محنت یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کرنے اول کا ہیرا ہے. ربانی لحظہ اللہ کی طرف سے بہتر اور حدیث ایک حدیث بولو بھائی ماشاءاللہ ساتھی یاد رکھ لو. دین کے 100 حصے کتنے حصے؟ دین کے 100 حصوں میں 10 حصے بھی عمل کر لیے عمل کرنے والے کے لیے نجات کے لیے کافی ہے. دین کے 100 حصوں میں 10 حصے بھی عمل کر لیے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. تو ہمارے جو بڑے جو بتائیے زندگی میں 4 مہینے لگا 60 سال کے حساب سے یہ 10واں حصہ ہے. اب یہ سال کا چھیتا لگانا بولے 360 روپئے سے آتی یہ 40 دن نکل گیا جس کا جو ہے سال ہو گیا اس کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بولے ان کو جمع کرا کے لے جانا دوسرا مجھے ان کو ترقی کرنا ہے. اب میں آگے پر کیا تھا ایک نمبر جون میں کیا تھا جولائی میں کیا تھا ایک سر ان کو جمع کرا کے لے جانا پرانا ساتھی جمع کرا کے نئے ساتھی کو لے جانا اس کا سال ہو گیا. یہ سال میں 40 دن لگانا یہ 10واں حصہ ہے. دین کے 100 حصوں میں 10واں حصہ ہمارے چلو شیروں نے ہمیں جو لگا رہی مہینے کے 30 دن ہے 30 پورا بدلا 90 یہ مہینے کے 3 دن لگانا 10 دن لگانا اعلیٰ بات ہے. سیکنڈ ہفتہ دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ ہے جس کو ساتھ محنت کر کے 3 دن لگانا یہ 10واں حصہ 100 حصوں میں 10واں حصہ. روزانہ کے 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے لگانا کتنے گھنٹے لگانا صبح میں مستقل 2.5 گھنٹے دے تو دے رہا. مہاراشٹر میں بڑے جواب تھی تحجد سے آئے ساتھ ہیں ان کے پاس مسجد کا مشورہ لے لیا یہ بڑا فون ہے گھر رکھوا گھر میں بڑا فون رکھو تحجد سے آ جاتے 2.5 گھنٹے لگاؤ جائے یہ کر لیے ایک چھوٹی بات پیش ہے. ایک آدمی جو ہے ہاں دور میاں بیوی ہے چھوٹا سا بچہ تھا. اب وہ رکھوا گھر سے نکلے بھی 4 بجے یا 4:30 بجے 4 بجے نکل گئے گھر میں تو رکھوا نکلا تک بچہ اچھا تھا نکلنے کے بعد بچے کی طبیعت بگڑ گئی. 5 سال جو بیوی تھی پریشان ہو گئی بچہ ایسا ماں کو ایسا نظر آیا کہ وہ اور حالت بری ہو گئی گھبرا گئی. باہر نکلے تو اندھیرا ہے باہر نکل گیا ہے اندھیرا ہے مسجد دور ہے مصالحہ آ رہا ہے مصالحہ بچا کے اللہ سے معاف کرو اور بعد میں شوہر 2.5 گھنٹے لگانے پر گھر کو آیا آنے والے دیکھو آپ کو اللہ رحمۃ اللہ ہے آپ نے دیکھو گھر والی جائے پاس میں اور کیا ہو تمہارے جانے کا بچی کر رہے تو گر گئی آپ تھوڑا لے جائے گا تھا مرنے کی ضرورت ہے گھبرائے گی تو سیدھا جا بچہ لیکن جب اس سوال میں آپ مصالحہ لانے کے پاس پڑھتے ہو گئی ان کو نہیں لگی بچہ کھیلنے والا جائے پاس میں کرنے والے ایسا بھی 2.5 گھنٹے ہو رہا 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے لگانا یہ 10واں حصہ ہے. 2.5 گھنٹے 10واں حصہ سیرا 10واں حصہ چھلا 10واں حصہ زندگی میں ایک بار 4 مہینے یہ حدیث اللہ کے نبی کی حدیث دین کے 100 حصوں میں 10 حصے بھی عمل کر لو اور نجات کے لیے کافی ہے. اب تو ہمارے بڑے کیا ہوتی ایک ہے صدیق کی ترتیب کچھ ترتیب
सीधी तरफ पूरा जान पूरा हाथ ऐसा लगाने वाले थे हर सूबे में, हर जिले में। निजामुद्दीन में तो है गुजरना 8 महीने, साल में 10 महीने, 2 महीने आराम से सीधी तरफ पूरा जान पूरा हाथ हमारे मदीने हमने में भी नजर नहीं आते हैं, साथ लगाते हैं सीधी तरफ। शेरोज़ा जो है एक बार मस्जिद के लिए चले गए, नहाने में चले गए, सब 3 बार लगा लिया तो 10 दिन लग गए, 8 घंटे लगा ले। एक है फारूकी तरतीब, मैं देखो इस साल फारूकी तरतीब क्या है? आधा जाना आधा वाला, हर साल 4 महीने लगाना, 2 महीने निजामुद्दीन जाना, ये फारूकी तरतीब। एक है आम सहाबा की तरतीब, हर साल के 4 महीने, हर साल के 4 महीने। तो बयान जो है बात नहीं को बात बता दिया कि जो सभी मेहनत है इसको फिक्र के साथ करना है। मेरा बात है तरतीब बना लेना, ये भी हमारे जिंदगी में चल गया, भाई मौका बोलने वाला मौका है, सुनने वाला मौका है, आपकी मौका है। जिंदगी में ये दिन चल गया तो दोबारा नहीं आया। अब मसला अपने काम में चलने के लिए माशाल्लाह सामने बात है 4 महीने दिया मेहनत करने का मसला। आपके अंदर दिल है तो सिर्फ घर के ढेर से और अपने अंदर दिल आया तो हर जगह का भाग हो जाए। तो घर की तालीम जो है मसला का काम ही घर की तालीम है। घर की तालीम आवाम से करता जो हमारा वक्त दिया था आपको पूरा हो गया। क्या भाई कौन है जिम्मेदार साहब? क्या छोटी मोटी कारोबारी ले लिया अब तक आखिरी बात हुआ आज माशाल्लाह साथी बोलते हैं अल्लाह से जिसके सामने लिखी खाली बीच में से जो शैतान है वो खाने की कोशिश करता लेकिन खाने लगे इसी के साथ तो उधर है तो देगा लगे वो वैसे अपना चुका है बात तो तफसील से आगे बात सामने काम में अभी तो मजमा मुलामा का है कुरान के सामने हमें क्या बात करेंगे भाई? कुरान को देखिए अपने आप को फिक्रमंद होकर काम करना है। ऐसा कैसे जितने भी साथी वक्त आकर बैठे हैं वो कैसे बोल लेते हैं मौलाना यूसुफ साहब ने अपना जैसे फरमाया करते थे वक्त लगाया सो साथी जला हुआ पंचे के जैसा हो। वक्त लगाया हुआ साथी जो बैठ गया है तो जलाओ बोलने के जैसा ताकि उसके सामने जाकर हमें सिखाएं क्या मेरे को 4 महीने लगा अल्लाह के रास्ते में 2 बार लगा 3 बार लगा तो बेरों में जाकर तो ऐसे बैठ गया तो कैसा हुआ ऐसे 3 दिन की नमाज में चलो तो ऐसे कर तशकील करने की जरूरत नहीं मजाक वैसे उसको शक्ति लगी महसूस होती इसलिए उसको क्या करना मस्जिद के अमान में जोड़ने की फिक्र करना मस्जिद के अमान में जोड़ने की फिक्र करना भाई आग लग रही है आग के बाद को जला सब बोल रहे हैं सामने बात में क्या होता है जला होता है वो भी इस आग का शोला बन जाता है और हम साथ देकर समझे फिर बने से क्या है ये सारे के सारा मजमा यानी जैसे कि कुरान का मजमा है ताकि इसमें हम सब मिलकर क्या है इस बात की फिक्र करना है ताकि हमारे घर में हमारे गाँव के अंदर कितने मुसलमान हैं और जैसे कितने मुसलमान इसी के बहुत तरह कितने वक्त लगने लगे और वक्त लगे तो क्या कर रहे और नए दूसरे क्या करना ये सारे फिक्र करके पूरे के पूरे मस्जिद पर जमात बोले तो सिर्फ जमात में बहुत तरह सुनत नहीं मस्जिद में जितने साथी नमाज पढ़ते सब के सब मस्जिद और जमात में शुमार हैं बहरहाल भाई बुजुर्ग दोस्त अल्लाह का एहसान है अल्लाह ताला ने हमको ये काम अता फरमाया बड़ा ऊंचा काम है बड़ा यानी जानिया काम है इस काम पर अल्लाह ने काले नबूवत यकीनी जानो ये काम है क्या अल्लाह ताला ने नबियों से लिया हालांकि मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस काम को किए ये काम नबियों जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम ने काम यकीनी मानो कैसे बताया जब तक हम यकीन नहीं करते काम करना मुश्किल है इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों आगे अभी जो मजमा है सब पैसों में भी वक्त लगाया हुआ मजमा है और इसको भी नहीं लगे सो आधे लोग होंगे लोगों ने मगर इसी के हम सब मिलकर इस काम को करना अभी जो है हमारे लोग भी होता है ताकि इस तरह से काम करने की कोशिश करो
صحابہ سے کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر بہت سارے صفات حاصل کیے تھے، حالانکہ پورا مکمل دین ان کے اندر تھا، مگر یقین کے تعلق سے پہاڑوں جیسا یقین بنائے ہوئے تھے۔ صحابہ یقین کے تعلق سے پہاڑوں جیسا یقین بنائے ہوئے تھے، ان کے اندر تقویٰ، اللہ کا خوف، تاکہ اللہ کے خوف کے ساتھ ایسی زندگی گزارتے تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، دین کی محنت کو انہیں پورے کے پورا ایسے کیا ہے انہیں انجام دیتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا کا کام ویسے کیا ہے، دنیاوی ضرورتیں، یہ سب دنیا کا کام ہے، ضرورت زندگی ہے، یعنی آخرت اصل مقصد ہے دعوت کا کام، تاکہ صحابہ ایسے کیا دین کے کام کو مٹھی میں پکڑ کر ایسے دنیا کے کام ویسے مٹھی میں پکڑ کر ایسے کیا ہے انہیں محنت کرتے تھے، کہیں دین کا تقاضا آتا تو پورا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضا کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، کیونکہ یہ کیا ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں ضرورت کیا تو دنیا کا کام آیا تو دین کے کام کی طرف آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح میرے بھائی بزرگ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی خاطر کتنی محنت کی ہے، حالانکہ یہ دین کے خاطر کتنے قربانیاں دی ہیں، حالانکہ میرے اور آپ کے خاطر قیامت تک آنے والے انسانوں کی خاطر انہیں ہم انسانوں کی مغفرت کے واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے قربانیاں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی کیا ہے دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، ایمان کی جو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے راستے میں جو راستہ چلتے راستے میں کاٹی بچھائی جاتی ہو، کاٹی بچھائی جاتی ہو۔ پھر بھائیوں بچھانے کی تو بات اور ہے، ہندوپور کے اندر تو مولانا اس طرح بولے کہ جو راستے پر حضور چلتے تھے وہ راستے میں کاٹیوں کو ڈاکتے تھے، وہ اندر ڈاکتے تھے تاکہ اسی پیر دیکھے کسی کے تکلیف زیادہ ہونا ہو کاٹے کے پر اس طرح ڈاکتے تھے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایسی قربانی کے ساتھ اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے جا رہے، راستے کے اندر ایسی کیا ہے کچرا کوڑا ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جو مسجد نکل رہی تو گھر کے اوپر سے ایسی کیا ہے کچرا ڈالا جا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچرا ڈالا جا رہا۔ یہ کہنے کی محنت ویسی دعوت کو دینے کے لیے نکل رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اتنے تکلیفات دیا جاتا تاکہ اسی کہ آپ کو ایسی کیا ہے ایسی تکلیفات آپ کو کچھ چادر اس طرح سے لپیٹ کر ان کو پھانسی کا پھندا جیسا کر ویسے گھسیٹا جاتا تھا، تکلیفیں دیتے تھے۔ صبح سے لے کر صبح نکلتے سفید کپڑے پہن کر، حالانکہ کیا جو دوپہر تک ایسی کیا ہے اللہ کی ہونے کی دعوت کو دیتے لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو تاکہ اس کے اللہ دنیا اور آخرت میں تم کو چمکائے گا۔ حالانکہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کلمے کی دعوت کو دینے کے لیے نکلتے تو ان کو ایسے ستایا جاتا۔ دوپہر ہو گئی، حالانکہ ایسی کیا ہے ایک لڑکی جو ایسی پانی ایسی کیا ہے پہلے میں پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چہرہ والا دھلائے، اس کے بعد ابا جان سے پوچھ رہی ابا جان کیوں تم کو یہ لوگ ایسی تکلیف دے رہے، کیا وجہ ہے تمہیں کیا بول رہے؟ تو نے کسی نے بیٹی کلمے کی دعوت کو دے رہا ہوں تو لوگ میرے کو ایسا ستائے، بولے کہ کلمے کی دعوت کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ نہیں بیٹی، چند روز تمہیں صبر کر لو، چند روز تمہارا باپ صرف صبر کر لے گا، تمہارا باپ لایا ہوا دین ایک نہ ایک دن ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ اور تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹی کو تسلی دے رہے، پھر کیا بول رہی؟ بیٹی تو اچانک ایسی ہے، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے باپ ویسے کہ ایک دم ایسے کہ ہلاک کر دیں گے انہیں دنیا سے، جو ہے بات جان سے ختم کر دیں گے، تاکہ میری حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیا ہے تاکہ تمہارے باپ کے تعلق سے تم کوئی اور مارو کو بولو۔ میرے بھائیوں، پوچھنے والے پتری لڑکی کون ہے؟ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ کہاں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دین کے ساتھ ایسے قربانیاں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جو نکلے تھے، جو ایسی نماز پڑھنے کے لیے مکے کے اندر جو نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں تھے، اس وقت مکے کے بازار میں اونٹ ذبح ہوا تھا، وہ اونٹ کی بجڑی لا کر جو گوبر والی